नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या विज्ञान 1च्या पहिल्या प्रकरणामध्ये ज्या प्रकरणाचं नाव आहे ग्रॅव्हिटेशन, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा आपला पॉईंट असेल अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, म्हणजे पृथ्वीचे गुरुत्व बल. तत्पूर्वी पुस्तकामध्ये आपल्याला एक माहीत आहे का तुम्हाला, डू यू नो मध्ये एक कॉलम दिलेला आहे, तो आपण अभ्यासूया. त्यामध्ये काय दिलं आहे बघा, की लो टाईड अँड हाय टाईडबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली आहे. त्या संदर्भामध्ये एक छोटासा व्हिडिओ आपल्याला दिसत आहे. This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. Here's the Earth rotating on its axis every 24 hours. We'll now draw the Earth as a diagram with its surrounding layer of ocean. And to the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. So the moon is attracted to the Earth, and the Earth is equally attracted to the moon. Notice that the two force arrows are the same length, showing the gravitational attractions are of equal strength. But we're only interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean closest to it and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea level is higher at this point in its rotation, causing a high tide. And a low tide where the oceans don't bulge. So you'd expect one high tide each day. But here it gets interesting because there are two high tides a day. How come? This is because the strength of gravity is greater when objects are closer. We'll call the location of the ocean on the near side of the moon, point A, at the centre of the Earth, point B, and at the far side ocean, point C. The strength of the moon's gravity is strongest at A because it's closest to the moon, so the part of the ocean that bulges towards the moon most is at A. But the moon's gravity also pulls on the Earth, moving it towards the moon as well. This has two effects. First, it makes another bulge at C. Second, it fills in the bulge at A, but not completely, because A has moved further towards the moon than B. Lastly, the far side ocean at C is also attracted to the moon, but it moves least because the moon's gravitational pull here is at its weakest, being farthest from the moon. This leaves a partial bulge at C, though not as big as the one at A. Now we can see why, when the Earth rotates through 24 hours, it goes through two high tides and two low tides. तर इथे या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल, तुम्हाला समजलं असेल की दिवसातून दोन वेळा हाय टाईड आणि दोन वेळा लो टाईड येते, म्हणजे दोन वेळा भरती आणि दोन वेळा ओट येते. आणि ते कशामुळे, तर चंद्राच्या गुरुत्वीय आकर्षणामुळे, ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशन ऑफ मून. आता आपण पुढच्या विषयाकडे पॉईंटकडे जाऊया, पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. काय म्हटलं आहे इथे बघा, तुम्हाला काही प्रश्न विचारलेले आहे. Will the velocity
of a stone thrown vertically upward remain constant or will it change with a time? म्हणजे जर आपण क्षितिज लंब दिशेने सरळ वर जर आपण दगड फेकला तर तो एक समान वेगाने वर जाईल का की कालांतराने त्यामध्ये काही बदल होईल त्याच्या वेगामध्ये. नंतर दुसरा प्रश्न विचारला वाय डझंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम, की हा जो दगड आहे तो सतत वर का जात नाही. वाय डज इट फॉल डाऊन आफ्टर रिचिंग अ सर्टन हाईट, एक विशिष्ट उंची गाठल्यावर तो परत खाली का पडतो. व्हॉट डज इट्स मॅक्झिमम हाईट डिपेंड ऑन, आणि त्याची कमाल उंची जास्तीत जास्त उंची ही कशावर अवलंबून असते. द अर्थ अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इट सेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आपल्याला हे माहीत आहे की पृथ्वी सगळ्या वस्तूंना स्वतःकडे आकर्षित करते. द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ इज सिच्युएटेड ॲट इट्स सेंटर, म्हणजे पृथ्वीचे वस्तुमान केंद्र तिच्या केंद्रबिंदूत असते. सो द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, आणि त्यामुळे पृथ्वीचे जे गुरुत्वीय बल आहे, जी वस्तू पृथ्वी स्वतःकडे ओढत असते ते जे बल आहे ते पृथ्वीच्या केंद्राच्या दिशेने असते. सो द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये असणाऱ्या पृथ्वीचं गुरुत्वीय बलाची दिशा जी असते ही नेहमी पृथ्वीच्या केंद्राच्या दिशेने असते. बिकॉज ऑफ धिस फोर्स अँड ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स ऑन द अर्थ, आणि त्यामुळे कोणतीही वस्तू ही सरळ क्षितिज लंब दिशेमध्ये पृथ्वीवर पडेल. Similarly, when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduce its velocity. मग ज्या वेळेस आपण एखादा दगड जो आहे हा वर फेकला, व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनने स्ट्रेट फेकला, तर हळूहळू त्याचा वेग कमी का होत जातो, कारण पृथ्वी त्या दगडाला स्वतःकडे ओढत असते. ड्यू टू धिस कॉन्स्टंट अपवर्ड डाऊनवर्ड पूल द व्हेलॉसिटी बिकम झिरो आफ्टर अ व्हाईल, आणि सतत त्यावर खालच्या दिशेने जे काही बल लागत असते, ओढत असते पृथ्वी, त्यामुळे त्या गोट्याचा वेग जो आहे हा हळूहळू कमी होत जातो. द पूल कंटिन्यू टू एक्झर्ट अँड द स्टोन स्टार्ट मुव्हिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट इन्फ्लुअन्स, आणि नंतर हा जो पृथ्वी स्वतःकडे जो दगडाला ओढत आहे डाऊनवर्ड दिशेने ते कंटिन्यू राहते, आणि त्यामुळे गोटा जो आहे हा एका विशिष्ट उंचीवर गेल्यावर तो खाली यायला लागतो आणि जमिनीवर येऊन पडतो. बघा यानंतर आपल्याला 2 गणित दिलेले आहे, सॉल्व एक्झाम्पल आहे, सोडवलेली उदाहरणे. ही गणितंसुद्धा आधीच्या व्हिडिओमध्ये जे तुम्हाला सांगितले होते एक्झाम्पल 1 and 2 त्याच प्रकारची गणित आहे, त्याचवर आधारित आहे. तर ही गणिते प्रत्येकाने घरी सोडवून बघायची, आणि काही प्रश्न असेल यामध्ये समजलं नसेल तर आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. पुढल्या पॉईंटमध्ये आपल्याला यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये क्वेश्चन विचारलेला आहे. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट, म्हणजे न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमानुसार विश्वातील प्रत्येक वस्तू ही दुसऱ्या वस्तूला आकर्षित करत असते. Thus, if the earth attracts an apple toward itself, an apple also attracts the earth towards itself with the same force, म्हणजे पृथ्वी जर सफरचंदाला स्वतःकडे ओढत असेल तर सफरचंदसुद्धा पृथ्वीला स्वतःकडे ओढत असेल सारख्याच बलानी. मग प्रश्न असा विचारलेला आहे, व्हाय देन डज द ॲपल फॉल्स टुवर्ड द अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव्ह टुवर्ड द ॲपल, म्हणजे मग सफरचंद पृथ्वीवर का पडते, पृथ्वी सफरचंदाकडे का सरकत नाही. तर याचं उत्तर काय असेल, पृथ्वी आणि सफरचंद एकमेकांकडे सरकतात, पण सफरचंदाच्या विस्थापनाच्या परिमाणाच्या मानाने पृथ्वीच्या विस्थापनाचे परिमाण नगण्य असते. म्हणजे पृथ्वी सफरचंद ज्या प्रमाणामध्ये सरकते पृथ्वीकडे त्या मानाने पृथ्वी सफरचंदाकडे सरकत नाही, कारण पृथ्वीचं वस्तुमान इथे खूप जास्त असते म्हणून. पुन्हा पुढे आपल्याला पुन्हा एक प्रश्न दिलेला आहे. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑल्सो ॲक्ट ऑन मून बिकॉज ऑफ विच इट रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ, म्हणजे पृथ्वी चंद्रावर गुरुत्वीय बल लावते आणि त्यामुळे चंद्र जो आहे पृथ्वीभोवती फिरत आहे. सिमिलर सिच्युएशन एक्झिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, त्याचप्रमाणे कृत्रिम उपग्रह जे पृथ्वीच्या भोवती फिरत आहे तिथे सुद्धा अशाच प्रकारे परिस्थिती आहे. द मून अँड द आर्टिफिशियल सॅटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ, चंद्र आणि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वीभोवती विशिष्ट कक्षेमध्ये फिरत असतात.
मग प्रश्न असा आहे, द अर्थ अट्रॅक्ट्स देम टुवर्ड इट सेल्फ बट अनलाईक द फॉलिंग ॲपल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ वाय. म्हणजे पृथ्वी जशी सफरचंदावर आकर्षण बल लावते, अट्रॅक्शन फोर्स लावते, त्याचप्रमाणे चंद्र आणि या कृत्रिम उपग्रहावर सुद्धा लावते. मग चंद्र आणि कृत्रिम उपग्रह हे पृथ्वीवर का पडत नाही? याच्या मागचं कारण काय असेल? दिस इज बिकॉज ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द मून अँड द सॅटेलाईट अलॉंग देअर ऑर्बिट. म्हणजे चंद्र आणि कृत्रिम उपग्रह त्यांच्या कक्षेमध्ये विशिष्ट व्हेलॉसिटीने, विशिष्ट वेगाने परिभ्रमण करत असतात, फिरत असतात आणि त्यामुळे ते पृथ्वीवर पडत नाही. इफ दिस व्हेलॉसिटी वॉज नॉट देअर दे वूड हॅव फॉलन ऑन द अर्थ. आणि जर त्यांच्यामध्ये वेग नसेल तर मात्र चंद्र आणि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वीवर सहज पडले असते. मुद्द्याकडे आपण जाऊया. समोरचा पॉईंट आहे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन, पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, यावर गणितसुद्धा असू शकतात. द अर्थ एक्झर्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट. म्हणजे पृथ्वी तिच्या जवळ असणाऱ्या सर्व वस्तूंवर गुरुत्वीय बल लावते. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी रिझल्ट इन इट्स ॲक्सेलरेशन. म्हणजे न्यूटनच्या दुसऱ्या नियमानुसार एखाद्या वस्तूवर प्रयुक्त होत असलेल्या बलामुळे वस्तूचे त्वरण होते. तर यासाठी बघा, आपल्याला इथे एक छोटासा व्हिडिओ दिसत आहे. बघा, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी रिझल्ट इन चेन इट्स स्पीड विच इज कॉल्ड ॲक्सेलरेशन, आणि ॲक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, दॅट इज ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम. समोर दिलेला आहे बघा आपल्याला. Thus the gravitational force due to the earth on the body result in its acceleration. मग कोणतीही वस्तू आपण जर घेतली आणि त्या वस्तूवर पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल असेल, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल, त्यामुळे त्या वस्तूमध्ये ॲक्सेलरेशन म्हणजे त्वरण निर्माण होईल, विच इज कॉल्ड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि गुरुत्वीय बलामुळे, पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे जे काही ॲक्सेलरेशन त्वरण निर्माण होईल त्याला आपण म्हटलेलं आहे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, अँड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. की याची जी किंमत आहे आपल्याला ती आता समोरच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला काढायची आहे. ॲक्सिलरेशन इज अ वेक्टर, म्हणजे ही सदिश राशी आहे. ॲज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दॅट इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. म्हणजेच ज्या अर्थी प्रत्येक वस्तूला पृथ्वीच्या केंद्राकडे म्हणजे वरून खालच्या दिशेने अट्रॅक्ट करते आणि त्यामुळे ॲक्सेलरेशनची दिशासुद्धा ही वरून खाली म्हणजे पृथ्वीच्या सेंटरच्या दिशेने असेल, म्हणजेच व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, म्हणजेच क्षितिज लंब दिशेने ते पृथ्वीकडे असेल. यावरच आधारित थिंक अबाउट इटमध्ये 2 क्वेश्चन्स आहेत. व्हॉट वूड हॅपन इफ देअर वेअर नो ग्रॅव्हिटी. जर गुरुत्वाकर्षण नसतं तर काय झालं असतं? तर कोणतीही वस्तू मग पृथ्वीकडे आकर्षित झाली नसती आणि आपल्या पृथ्वीवर आपण म्हणू शकतो की कोणत्याच प्रकारचं जीवनसुद्धा इथे नसतं. दुसरं, व्हॉट वूड हॅपन इफ द व्हॅल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाईस ॲज लार्ज. म्हणजे जीचे मूल्य जर दुप्पट झाले तर काय झाले असते? मग असं जर झालं असतं तर 2 वस्तूंमधील गुरुत्व बल जे आहे ते दुप्पट झालं असतं आणि पृथ्वीचं गुरुत्व बलसुद्धा, गुरुत्व त्वरणसुद्धा दुप्पट झालं असतं. म्हणजे आता ज्या वेगाने एखादी वस्तू पृथ्वीवर पडते त्यापेक्षा दुप्पट वेगाने, अगदी फास्ट वस्तू जी आहे ती पृथ्वीवर पडली असती. तर असे दोन प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला इथे सांगता येईल. यानंतरच्या पॉईंटमध्ये बघा, आपण वर जी बद्दल म्हणजे पृथ्वीच्या गुरुत्व त्वरण, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशनबद्दल आपण जे बोललो होतो, त्या जीची, स्मॉल जीची किंमत आपल्याला इथे काढायची आहे. व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ जी बाय युझिंग न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन फॉर अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सिच्युएटेड ॲट अ डिस्टन्स r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. म्हणजे पृथ्वीच्या केंद्रापासून r इतक्या अंतरावर असलेल्या m वस्तुमान असलेल्या वस्तूवर गुरुत्वीय बल कॅपिटल F एवढं असेल तर जीची किंमत म्हणजे पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण किती असेल हे आपण बघणार आहोत. आता बघा, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट द सरफेस ऑफ द अर्थ. आपल्याला न्यूटनचा नियम माहीत आहे गुरुत्वाकर्षणाबद्दलचा. F इज इक्वल्स टू जी कॅपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वेअर. इथे M कॅपिटल M काय आहे? मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वीचे वस्तुमान. आपल्याला साईडच्या आकृतीमध्ये सुद्धा दिसत आहे पृथ्वी.
आणि ते आहे 6 × 10⁻24 किलोग्रॅम्स. त्यानंतर स्मॉल m काय आहे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, की ज्यावर पृथ्वी स्वतःचा आता ग्रॅव्हिटेशन फोर्स लावणार आहे. स्मॉल m याच्यामध्ये झाड घेतलेला आहे. आणि कॅपिटल R आहे डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. कॅपिटल आरने दाखवला आहे, दॅट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, म्हणजे पृथ्वीची त्रिज्या झाली. आणि ही त्रिज्या किती असते, 6.4 × 10⁻6 मीटर इतकी ही पृथ्वीची त्रिज्या असते. आता इथे जी किती असेल मग, म्हणजे त्या झाडावर पृथ्वी गुरुत्व त्वरण किती लावेल. इफ जी इज ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, म्हणजे पृथ्वीचं गुरुत्व त्वरण असेल, मग त्या वस्तूवर, कोणची वस्तू, इथे झाड घेतलेलं आहे आपण, त्या वस्तूवर फोर्स किती लागला, तर फोर्स असेल F = mg. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 हे दोन्ही सेम आहे, कारण दोन्ही F = पासून सुरुवात होतात. त्यामुळे आपण Fच्या ऐवजी इक्वेशन नंबर 1 मध्ये Fच्या ऐवजी mg घेऊया. mg = कॅपिटल G इंटू कॅपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन r². दोन्हीकडे mm कॉमन आहे, त्यामुळे आपण ला कॅन्सल करू. उरला काय, स्मॉल g = कॅपिटल G इंटू कॅपिटल M अपॉन r². आणि त्या किमती आपण यामध्ये जर टाकल्या पूर्ण, तर आपल्याला उत्तर मिळालं आहे 9.77 मीटर/सेकंड². दिस ॲक्सिलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास m and the radius of the earth, and so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all object. याचाच अर्थ काय, हे जे ॲक्सिलरेशन आहे हे फक्त कशावर अवलंबून आहे, कॅपिटल M म्हणजेच मास ऑफ द अर्थ आणि डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट म्हणजे कॅपिटल R, या दोन गोष्टीवरच स्मॉल जीची किंमत म्हणजे 9.77 मीटर/सेकंड², दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण, या दोनच किमतीवर अवलंबून असते. आता पुढे असा प्रश्न पडतो की ही जीची व्हॅल्यू जी आपण काढली आहे 9.77 मीटर/सेकंड², ही सर्वत्र सारखी असेल का, तर नाही, ती सर्वत्र सारखी राहत नाही. त्यासाठी आपण पुढचा पॉईंट शिकूया, व्हेरिएशन इन व्हॅल्यू ऑफ जी. यामध्ये आपल्याला 3 पॉईंट दिलेले आहेत. त्या ठिकाणानुसार किंवा त्या परिस्थितीनुसार जीची किंमत ही कशी बदलते. पहिला पॉईंट आहे, चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, म्हणजेच पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील बदल, कारण पृथ्वीचा पृष्ठभाग हा सर्वत्र सारखा नसतो. विल द व्हॅल्यू ऑफ जी बी द सेम एव्हरीवेअर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वीवर जीची किंमत सर्वत्र सारखी असेल का, द आन्सर इज नो. याचं उत्तर काय असेल, नाही. द रिझन इज दॅट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल, अँड सो द डिस्टन्स ऑफ अ पॉईंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. म्हणजे पृथ्वीचा जो आकार आहे हा पूर्णपणे गोलाकार नाही आहे, पूर्णपणे गोलाकार नाही आहे, आणि म्हणून तिच्या पृष्ठभागावरील वेगवेगळ्या बिंदूचे पृथ्वीच्या केंद्रापासून जे अंतर हे वेगवेगळे असते. म्हणजे पृथ्वीच्या केंद्रापासून आरची जी किंमत आहे, कॅपिटल आरची किंमत, हे अंतर वेगवेगळं असेल. ड्यू टू its rotation, the earth bulge at the equator and is flattened at the place. मग पृथ्वी सतत फिरत असल्या कारणाने ध्रुवावर, पोल्सवर ती चपटी झालेली आहे आणि तिच्या विषुववृत्तावर म्हणजेच इक्वेटरवर ती थोडीशी फुगीर आहे. इट्स रेडियस इज लार्जर ॲट द इक्वेटर अँड स्मॉलर ॲट द पोल. आणि तिची जी काही त्रिज्या आहे, रेडियस आहे, ही इक्वेटरवर जास्त आहे आणि पोल्सवर म्हणजे ध्रुवावर ही कमी आहे. द व्हॅल्यू ऑफ जी इज दस हायेस्ट 9.832 मीटर/सेकंड², आणि त्यामुळे जीची किंमत पोल्सवर ही जास्त आहे, ध्रुवावर जास्त आहे, म्हणजे 9.832 मीटर/सेकंड² आहे. अँड डिक्रीजेस स्लोली विथ डिक्रीजिंग अल्टिट्यूड. आणि त्याचप्रमाणे मग हळूहळू ती विषुववृत्ताकडे आपण जसं जातो तसं ती कमी होत जाते. आणि इट्स लोवेस्ट 9.78 मीटर/सेकंड ॲट द इक्वेटर. आणि ती विषुववृत्तावर म्हणजे ज्या ठिकाणी पृथ्वी फुगीर आहे त्या ठिकाणी तिची किंमत असेल, म्हणजे जीची किंमत असेल 9.78 मीटर/सेकंड². त्यानंतर दुसरा पॉईंट दिलेला आहे, चेंज विथ हाईट, म्हणजे उंचीनुसार जीची किंमत कशी बदलते. ॲज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द व्हॅल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 5 इन्क्रीजेस अँड द व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. वर जे आपण 5 नंबरचं इक्वेशन बघितलं होतं त्यामध्ये स्मॉल आर म्हणजेच काय आहे, ते पृथ्वीची त्रिज्या,
आता या त्रिज्येचा जशी जशी किंमत वाढेल तशी जी कमी कमी होत जाईल, म्हणजे गुरुत्व त्वरण कमी कमी होत जाईल. However, the decrease is rather smaller for height which are small in comparison to the earth radius. म्हणजे पृथ्वीच्या त्रिज्येची जर तुलना केली आपण तर त्यामध्ये उंची जी आहे म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून वरची उंची ही फार कमी लहान असते. उदाहरण घेऊ आपण एक, म्हणजे आपल्याला चांगलं समजेल. फॉर एक्झाम्पल, रिमेंबर दॅट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर. पृथ्वीची त्रिज्या किती आहे? 6400 किलोमीटर. इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ॲट अ हाईट 10 किलोमीटर अबव्ह द सरफेस ऑफ द अर्थ, its distance from the earth surface changes from 6400 km to 6410 km and the change in the value of g is due to is negligible. म्हणजे जर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून एखादं विमान 10 किलोमीटर उंचावर उडत असेल तर त्याची उंची किती झाली? फक्त 6410 किलोमीटर एवढी उंची झाली, म्हणजे 10 किलोमीटर पृथ्वीच्या त्रिज्येपेक्षा जास्त आहे. मग इथे जीची किंमत जी बदलेल ही जास्त नसेल, कारण 6400 किलोमीटरच्या मानाने 10 किलोमीटर अंतर हे जास्त निघालेलं आहे. ऑन द अदर हँड, वेन वी कन्सिडर अन आर्टिफिशियल सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, वी हॅव टू टेक इन टू अकाउंट द चेंज इन द व्हॅल्यू ऑफ जी ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द डिस्टन्स ऑफ द सॅटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. पण हेच जर आपण आता पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या कृत्रिम उपग्रहाविषयी जर बोललो तर ते पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून विमानापेक्षा प्रचंड उंचीवर असते आणि त्यामुळे इथे आपल्याला जीची किंमत मात्र कन्सिडर करावी लागेल. मग आता विशिष्ट उंचीसाठी टिपिकल हाईट्स अँड द व्हॅल्यू ऑफ जी ॲट दीज हाईट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. मग त्या उंचीसाठी विशिष्ट उंचीसाठी जीची किंमत कशी कशी बदलते हे आपण समोरच्या टेबलमध्ये बघूया. बघा आता वेगवेगळ्या प्रकारची उंची आपल्याला इथे दिलेली आहे. सरफेस ऑफ द अर्थ ॲव्हरेज दिलेला आहे, ज्याची उंची आपण 0 किलोमीटर धरूया. तिथे जीची किंमत आहे मीटर पर सेकंडमध्ये दिलेली 9.8. माउंट एव्हरेस्ट आपल्या पृथ्वी तलावरचं सर्वात उंच असं ठिकाण असेल, त्याची उंची आहे 8.8 किलोमीटर आणि तिथेसुद्धा जीची किंमत ही 9.8 असेल, कारण ही उंचीसुद्धा जास्त पृथ्वीच्या त्रिज्येच्या मानाने काहीच नाही आहे. मॅक्झिमम हाईट रीच बाय द मॅन मेड बलून, मानवाने तयार केलेल्या फुग्याने मानवनिर्मित फुग्याने गाठलेली सर्वाधिक उंची जी असेल ती असेल 36.6 किलोमीटर. इथे थोडीशी जीची किंमत जी आहे ती कमी झाली, 9.77 झाली आहे. तर हाईट ऑफ द टिपिकल वेदर सॅटेलाइट म्हणजे अंतराळ यानाची जी कक्षा आहे ती असेल 400 किलोमीटर आणि इथे जीची किंमत कमी झालेली आहे 8.7 आणि हाईट ऑफ द कम्युनिकेशन सॅटेलाइट्स म्हणजे दळणवळण उपग्रहाची जी कक्षा असते ती असते 35,700, सर्वात उंच. बघा एकदमच कमी आहे, 0 पॉईंटमध्ये चाललेलं आहे, 0.225. दुसरं असते स्मॉल आर म्हणजे रेडियस ऑफ द प्लॅनेट, जसं आपल्या पृथ्वीची त्रिज्या. पुढे दिलेलं आहे बघा आपल्याला, एव्हरी प्लॅनेट अँड सॅटेलाइट हॅव डिफरंट मास अँड रेडियस. प्रत्येक जो काही ग्रह असेल किंवा उपग्रह असेल या प्रत्येकाचं मास वेगवेगळं असेल, जसं चंद्राचं वेगळं आहे. त्यानंतर मंगळ ग्रह, आपल्या आजूबाजूने असणारे बाकीचे आपले सूर्यमालेतले ग्रह बुध शुक्र यांचं वस्तुमानसुद्धा वेगळं असेल पृथ्वीपेक्षा आणि रेडियससुद्धा म्हणजे त्रिज्यासुद्धा वेगळी असेल. हेन्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 6 द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन देअर सरफेस आर डिफरंट. त्यामुळे इक्वेशन नंबर 6 नुसार जे इक्वेशन नंबर आहे स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कॅपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेअर, या इक्वेशननुसार त्या ठिकाणी स्मॉल जीची किंमतसुद्धा वेगवेगळी असेल. आणि म्हणूनच ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ. पृथ्वीच्या तुलनेमध्ये चंद्रावरचं जीची किंमत जी आहे ती 1/6 आहे, म्हणजे 6 पटीने कमी आहे. ॲज रिझल्ट युझिंग द सेम अमाऊंट ऑफ फोर्स वी कॅन जम्प 6 टाइम्स हायर ऑन द मून ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑन द अर्थ. त्यामुळे जेवढं आपण बॉल पृथ्वीवर उडी मारायसाठी लावणार तेवढंच बॉल जर आपण चंद्रावर उडी मारायसाठी लावलं तर आपली उंची जी आहे ती 6 पटीने वर जाईल. तर अशा प्रकारचं हे स्मॉल जीची किंमत इथे आपल्याला सांगितलेली आहे. आता आज इथे थांबूया आपण. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मास आणि वेट याबद्दल आपण माहिती बघूया. या संदर्भामध्ये कोणाला जर काही डिफिकल्टी असेल तर आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर प्रश्न विचारायचे आहे. थँक्यू. उंचीनुसार जीची किंमत जी आहे ती कमी होत जाते. तिसरा पॉईंट दिला आहे चेंज विथ डेप्थ म्हणजे खोलीनुसार बदल जीची किंमतीमध्ये कसा होतो. द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द
अर्थ. आपण जर पृथ्वीच्या आत गेलो तरी देखील जीचे मूल्य जे आहे ते बदलणार आहे. कसं बदलेल तर इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आपण बघितलेलं आहे, द व्हॅल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस अँड वन वूड थिंक दॅट द व्हॅल्यू ऑफ जी इन्क्रीजेस ॲज पर द फॉर्म्युला. 5 नंबरच्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला आर दिसत आहे, स्मॉल आर दिसत आहे. त्यामध्ये आपण बघतोय की जर पृथ्वीच्या खाली आपण जर गेलो, आत गेलो तर आरची किंमत नक्कीच कमी होईल. मग आपल्या डोक्यामध्ये असा विचार येईल, आरची किंमत जर कमी झाली तर जीची किंमत वाढली पाहिजे. However, the part of the earth which contributes toward the gravitational force felt by the object also decreases. पण त्याच वेळेस काय होते की जेव्हा आपण आतमध्ये गेलो, मग आपल्या डोक्याच्या वरचा जो काही भाग असेल पृथ्वीचा, बरोबर आहे, आपण आतमध्ये गेलो जमिनीच्या, मग आतमध्ये गेलो याचा अर्थ आपल्या वरचा जो काही डोक्याचा जो भाग असेल म्हणजे पृथ्वीचा जो भार असेल तो काय झाला, तो मायनस करावा लागेल आपल्याला. which means that the value of m to be used in equation 5 also decreases. याचाच अर्थ इक्वेशन नंबर 5 मध्ये जे आपल्याला कॅपिटल एम दिसून आलेला आहे त्याची सुद्धा संख्या जी आहे ती कमी होईल, किंमत कमी होईल. ॲज अ कंबाईन रिझल्ट ऑफ चेंज इन आर अँड स्मॉल आर अँड कॅपिटल एम द व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल जी म्हणजेच ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस ॲज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ. म्हणजे दोन्हीचा जर परिणाम आपण जर बघितला, एकत्रित परिणाम बघितला, स्मॉल आर आणि कॅपिटल एम या दोघांचीही मूल्य बदलते आणि त्यामुळे जीची किंमतसुद्धा इथे कमी कमी होणार. म्हणजेच थोडक्यात आपण असं म्हणूया, जर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आपण वेगवेगळ्या उंचीवर उभं असेल तरीही जीची किंमत कमी जास्त होणार. आपण जर उंचावर पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जात गेलो तर जीची किंमत कमी होणार आणि आपण जमिनीच्या आतमध्ये सुद्धा गेलो तरीही जीची किंमत ही कमीच होणार. याचाच अर्थ की सगळ्यात जास्त जीची किंमत कुठे असेल तर सर्वात जास्त जीची किंमत ही ध्रुवावर असेल, पोलवर असेल, की जी असेल 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग आता यावरच आधारित आपल्याला समोर 2 क्वेश्चन दिलेले आहेत. थिंक अबाउट इटवर. विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स चेंज ॲज वी गो इनसाइड द अर्थ. म्हणजे पृथ्वीच्या आत जाताना गुरुत्वाकर्षण बलाच्या दिशेत काही फरक पडेल का, तर त्याचं उत्तर असेल नाही. कारण आपण जेव्हा खाली जाणार त्यावेळेस पृथ्वीच्या केंद्राच्या दिशेनेच जाणार आहे. जोपर्यंत केंद्र येणार नाही ते शक्य नाही आपल्याला केंद्रात जाणे. पण समजा आपण एक अज्युम केलं तर त्याचं उत्तर असेल नाही. तिथे कोणत्याही प्रकारची गुरुत्वाकर्षण बलाची किंवा बलाची दिशा बदलणार नाही. आणि दुसरा प्रश्न विचारला आहे, व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ जी ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ. मग पृथ्वीच्या केंद्रावर जीची, स्मॉल जीची म्हणजे गुरुत्वत्वरणाची किंमत किती असेल, तर त्याचं उत्तर असेल 0. कारण त्या ठिकाणी पृथ्वीचं वस्तुमान जे आहे ते 0 झालेलं असेल. आपल्या वरचं जे काही भाग असेल हा 0 झालेला असेल. कारण यामध्ये जीची किंमत मुख्य करून 2 गोष्टीवर अवलंबून असते. एक असते कॅपिटल एम म्हणजे एखाद्या ग्रहाचं वस्तुमान, जसं आपल्या पृथ्वीचं वस्तुमान, आणि दुसरं असते आरची किंमत. ठीक आहे. एव्हरी प्लॅनेट्स अँड सॅटेलाइट हॅव डिफरंट मास अँड रेडियस. हेन्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 6 द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन देअर सरफेस आर डिफरंट. म्हणजेच पृथ्वी सोडून बाकीचे जे उपग्रह आहे, ग्रह आहे, म्हणजे आपला उपग्रह म्हणजे चंद्र, बाकीचे आपले सूर्यमालेतले ग्रह, मंगळ आहे, बुध आहे, गुरु आहे, यांचं जे मास असेल, वस्तुमान असेल वेगळे असेल आणि रेडियससुद्धा वेगळं असेल. म्हणूनच इक्वेशन नंबर 6 मध्ये आपण जर बघितलं तर जीची किंमत जी आहे ती वेगवेगळी असेल. एम आणि आर बदलला की जीची किंमत, स्मॉल जीची किंमत, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची किंमत बदलते. ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ. आणि चंद्रावर आपल्या पृथ्वीच्या 1/6 जीची किंमत असेल. म्हणजेच ॲज अ रिझल्ट युजिंग द सेम अमाऊंट ऑफ फोर्स वी कॅन जम्प 6 टाइम हायर ऑन द मून ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑन द अर्थ. म्हणजे पृथ्वीवर उडी मारण्यासाठी आपण जेवढी ताकद लावली आणि तेवढीच ताकद आपण चंद्र उडी मारण्यासाठी लावली तर पृथ्वीपेक्षा 6 पट उंच आपली उडी चंद्रावर जाईल. ठीक आहे. तर इथे हे जीची किंमतीबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली आहे. पुढच्या पिरियडमध्ये आपण मास आणि वेट हे आपण बघणार आहोत. थँक्यू.